السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنون قسط نمبر 49۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ شبیر درانی بری طرح تل ملایا ہوا تھا۔ آخری مرتبہ کئی روز پہلے صبح خان نے فون پر اسے اطلاع دی تھی کہ اس نے نیلا کو سندھ کے ایک چھوٹے سے گوٹ سے پکڑ کر اپنی حویلی میں بند کر دیا تھا، لیکن وہ ایک اور لڑکی کی مدد سے حویلی سے بھاگ گئی تھی اور اس کی تلاش میں ہے۔ یہ صبح خان کی طرف سے ملنے والی آخری اطلاع تھی جس میں اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ نیلا کی حویلی سے فرار میں رائے منصور اور دلاور کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس رات نیلا حویلی سے فرار ہوئی تھی اس اگلے روز رائے منصور نے گھوٹکی پولیس کے تعاون سے اس کی حویلی کو سیل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد شبیر درانی نے کئی مرتبہ ماتھیلو ٹیلی فون کیا تھا مگر صبح خان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تھانے سے ہر مرتبہ یہی جواب ملتا تھا کہ صوبے دار کسی کیس کی تفتیش کے سلسلے میں تھانے سے باہر گیا ہوا ہے۔ آخری مرتبہ شبیر درانی جب ماتھیلو فون کیا تو تھانے کے محرر نے اسے چکا دینے والی اطلاع دی کہ آئی جی سندھ کے حکم سے انسپکٹر صبح خان کو معطل کر کے اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ شبیر درانی کو صبح خان کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے معطل کرنے کے بجائے اگر پھانسی پر بھی لٹکا دیا جاتا تو شبیر درانی کو افسوس نہ ہوتا۔ اسے پریشانی تو نیلا کی طرف سے تھی جو صبح خان کے قبضے سے بھاگ گئی تھی۔ نیلا کا اس طرح فرار ہو جانا شبیر درانی کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ نیلا شبیر درانی کے لیے ایک ایسا درد سر بنی ہوئی تھی جس کا کوئی علاج اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے شبہ ہو رہا تھا کہ نیلا میں کوئی بدرو تو حلول نہیں کر گئی تھی، اس کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا تھا، کیسی سازشوں کے جال نہیں پھیلائے گئے تھے، لیکن وہ جال کو توڑتی چلی گئی تھی۔ اس کو قتل کرنے کی کیسی کوششیں کی گئی تھی مگر اس کا کچھ نہیں بگڑا تھا۔ صبح خان کے آدمیوں نے صادق آباد کے قریب کار پر حملہ کر کے اسے اغوا کیا تھا تو اسے 2 گولیاں لگی تھی، مگر اس کے باوجود ریگستان میں صبح خان کے ایک آدمی کو ختم کر کے اور 4 کو زخمی کر کے بھاگ نکلی تھی اور نہ جانے کیسے سندھ کے گوٹ میں پہنچ گئی تھی جہاں سے تو دوبارہ صبح خان کے ہاتھ لگ گئی مگر پھر بھاگ گئی۔ اس میں یقیناً کوئی بدرو حلول کر گئی تھی جو اس کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بنا رہی تھی۔ شبیر درانی کو علم نہیں تھا کہ نیلا اب کہاں تھی، اسے صرف ایک اندیشہ تھا کہ وہ کسی طرح پولیس کے کسی ذمہ دار اور اعلیٰ افسر تک نہ پہنچ جائے۔ نیلا کی گاڑی پر حملہ کرنے والے صبح خان کے آدمی صادق آباد پولیس کی تحویل میں تھے۔ نیلا کے علاوہ اب پولیس نے بھی شبیر درانی کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ صادق آباد پولیس نے دوبارہ مرادو اور اس کے شوہر بخشو کے قتل کی تحقیقات شروع کر دی تھی۔ صادق آباد کا انسپکٹر خلیل ہر دوسرے تیسرے دن مرادو اور بخشو کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے آ جاتا تھا اور رحیم یار خان کی پولیس نے بھی اس کا ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ موجمدار کی لاش نورپور والے ڈیرے سے ملی تھی۔ نورپور گاؤں کی آدھی سے زیادہ اراضی شبیر درانی کی ملکیت تھی اور وہ ڈیرہ بھی اسی کی ملکیت تھا جہاں سے موجمدار کی لاش ملی تھی۔ اس روز جب پولیس نے موجمدار کے سلسلے میں شبیر درانی سے رابطہ قائم کیا تھا تو وہ زخمی تھا۔ پولیس کے استفسار پر اس نے بتایا کہ گزشتہ رات اسے راہزنوں نے گھیر لیا تھا جس سے مقابلے کے دوران وہ زخمی ہو گیا تھا اور اب پولیس اسے موجمدار کے سلسلے میں پریشان کر رہی تھی۔ پولیس موجمدار کے قاتل کی تلاش میں تھی۔ موجمدار کا وہ پستول بھی پولیس کی تحویل میں تھا اور شبیر درانی کے زخم سے برآمد ہونے والی گولی بھی، لیکن شاید ابھی تک پولیس کو یہ خیال نہیں آیا تھا کہ پولیس اور گولی کا تجزیہ کیا جائے۔ شبیر درانی کو یقین تھا کہ جس روز پولیس کو یہ خیال آ گیا اور یہ راز فاش ہو گیا کہ اس کے زخم سے نکالے جانے والی گولی اسی پستول سے چلائی گئی تھی، وہ شبیر درانی کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ حسینہ بیگم نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا، اسے بار بار مجبور کر رہی تھی کہ نیلا کو بھول کر کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلا جائے، جب یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو وہ اسے واپس بلا لے گی، لیکن شبیر درانی ماں کی اس مشورے پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر بزدل نہیں کہلانا چاہتا تھا، یہیں پر رہ کر حالات کا مقابلہ کرنا، نیلا کے اراضی اور جائیداد پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ موجمدار کے بعد اب کرمداد اس کا دست راست بنا ہوا تھا۔ ایک روز کرمداد نے دوپہر کو اسے سوتے میں جگا دیا۔ کیا بات ہے، تم صادق آباد سے کب آئے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ اس نے کل شام کرمداد کو کسی کام سے صادق آباد بھیجا تھا۔ ابھی آیا ہوں۔ آپ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ نہیں ہو سکا، لیکن آپ کے لیے ایک اور اہم اطلاع ہے سرکار، کرمداد نے بتایا۔ وہ کیا؟ شبیر درانی نے سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نیلا بی بی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، کرمداد نے کہا۔ کیا؟ شبیر درانی اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کس نے بتایا تمہیں؟ صادق آباد میں حوالدار شمشیر سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے بتایا، کرمداد بولا۔ نیلا کہاں ہے؟ شمشیر سے کیا بات ہوئی تھی؟ تفصیل سے بتاؤ، شبیر درانی بولا۔ حوالدار شمشیر کے کہنے کے مطابق چند روز پہلے انسپکٹر خلیل نے رائے منصور کو بلا کر بتایا تھا کہ نیلا صبح خان کی جو پاجیرو لے کر اس کے حویلی سے فرار ہوئی تھی، وہ پاجیرو سندھ میں بخش علی لشاری نامی قصبے کے قریب سڑک پر جلی ہوئی ملی تھی۔ اس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ نیلا اور اس کے ساتھ حویلی سے فرار ہونے والی دوسری لڑکی اس قصبے یا آس پاس کے کسی گوٹ میں موجود ہے۔ رائے منصور نے اس روز دلاور کو سندھ بھیج دیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، کرمداد نے جواب دیا۔ اور نیلا کہاں ہے؟ شبیر درانی نے چیخا۔ اس کے بارے میں سنا ہے وہ کسی ہندو سیٹ کے ہتھے چڑھ گئی تھی جس نے نیلا اور دوسری لڑکی کو دھوکے سے راجستھان کی طرف بھیج دیا، لیکن نیلا اس ہندو سیٹ کے آدمی کو بھی دھوکہ دے کر ریگستان میں بھاگ گئی۔
कई रोज गुजरने के बाद भी इसका पता नहीं चला और दूसरी लड़की के बारे में तसव्वुर कर लिया गया है कि वो दोनों रेगिस्तान में भटक कर मर चुकी है। खुदा करे ऐसा ही हुआ हो, लेकिन महज तसव्वुरात कायम करने से कुछ नहीं होगा। मैं हकीकत जानना चाहता हूँ, इस हिंदू सेठ का क्या नाम है? शब्बीर दुरानी ने पूछा। ये तो मालूम नहीं हो सका सरकार, लेकिन सेठ जेठानंद को फोन करके मालूम क्यों नहीं कर लेते? वह मोतीलों में है, इससे सब कुछ मालूम होगा, कर्मदाद ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, मैं मालूम कर लेता हूँ। शब्बीर दुरानी से जाने का इशारा किया। कर्मदाद के जाने के बाद शब्बीर दुरानी उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। सोफे पर बैठकर फोन रिसीवर उठाया और मथीलों में सेठ जेठानंद का नंबर डायल करने लगा। अनाज के ट्रक पकड़े जाने के बाद से सेठ जेठानंद इससे नाराज था। वो नाराज होने के मामले में हक बजानिब था। इसकी वजह से जेठानंद को कई लाख का नुकसान उठाना पड़ा था और जिल्लत और रुसवाई जो हुई थी वो अलग। शब्बीर दुरानी की जगह अगर कोई और होता तो शर्मिंदे और नदामत के बायस इससे बात तक करता, लेकिन अपनी किसी गलती पर शर्मिंदा होना तो इसने सीखा ही नहीं था। लाइन मिल गई, लेकिन रिसीवर पर अंगेज की टून आ रही थी। इसने रिसीवर रख दिया और 1-2 मिनट बाद दोबारा रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। इस मर्तबा पहली घंटे पर ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। सेठ जेठानंद से बात हो सकती है? शब्बीर दुरानी हेलो की आवाज सुनते कहा। बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला। मैं शब्बीर दुरानी बोल रहा हूँ, जेठानंद क्या हाल है? शब्बीर दुरानी बोला। मेरे को बर्बाद करके पूछता है क्या हाल है? काहे को पूछता है भाई? सेठ जेठानंद का लुटे तो तुमने डुबो दिया ना। सेठ जेठानंद ने कहा। इसकी बातों लहजे से लगता था कि वो उससे सख्त नाराज है। तुम अभी तक नाराज हो सेठ? शब्बीर दुरानी बोला। अरे कारोबार में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। ये सब कुछ उस लूंडे की वजह से हुआ था, वरना तुम जानते हो कि मैं कई साल से तुम्हारे साथ कारोबार कर रहा हूँ, कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। कौन सी लूंडे का बात करता है भाई? सेठ जेठानंद बोला। अरे वही मेरी कजन नैला दुरानी। राम 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 राम, सेठ जेठानंद की आवाज सुनाई दी। वो तो बहुत खतरनाक छोरी है। इधर मेरे को अंदर करा दिया, उधर मेरी ही बरादरी के एक और सेठ खटुमल को अंदर करा दिया। सूबा खान जैसा जल्लाद पुलिस अफसर का छुट्टी करा दिया। वो बेचारा गिरफ्तारी के खौफ से छुपता फिरता है। मगर तुम इस छोरी की बात काहे को करता है कि हमारे को भी अंदर कराने को है? इस छोकरी के बारे में मालूम करना चाहता हूँ, सेठ शब्बीर दुरानी बोला। अरे तो क्या वो छोकरी मेरी बगल में बैठा है? हमारे नुकसान का बात नहीं करता, छोकरी की बात करता है। मैं तुम्हारा नुकसान भी पूरा कर दूंगा सेठ, मुझे जरा। सच बोलता है क्या? सेठ ने इसकी बात काट दी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, शब्बीर दुरानी ने कहा। मुझे जरा इन उलझनों से निकलने दो, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। अपना बात पक्की याद रखना, सेठ बोला। बोलो, छोकरी के बारे में क्या पूछता है? क्या तुम इसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो कहाँ है? शब्बीर दुरानी बोला। वो छोकरी है या आफत? सेठ बोला। इसको सेठ खटुमल ने राजस्थान भिजवाया था, मगर वो रास्ते में भाग गया, रेगिस्तान में गायब हो गया। तुमने थर का रेगिस्तान नहीं देखा? ये तो इंसानों को निगल लेता है और डकार भी नहीं रहता। इस छोकरी को भूल जाओ बाबा, वो रेगिस्तान में मरखब क्या होगा? तुमको यकीन है कि वो मर गई होगी? शब्बीर दुरानी ने कहा। अरे बाबा, रेगिस्तान में रास्ता भटकने का मतलब मौत के सिवा कुछ नहीं होता। इसका उम्मीद दिल से निकाल दो और अब हमारा नुकसान का बात करो। कब और कैसे पूरा करोगे? सेठ ने कहा। शब्बीर दुरानी ने जवाब देने के बजाय रिसीवर रख दिया। अब वो सेठ जेठानंद की मजीद बकवास नहीं सुनना चाहता था। इसके होंठ पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। अगर नैला वाकई थर के सहरा में भटक कर मौत का शिकार हो गई थी तो इसकी सारी मुश्किलें हल हो जाने वाली थी। नैला की करोड़ों जायदाद इसके कब्जे में आने वाली थी। जहाँ तक पुलिस के मामलात का सवाल था तो किसी न किसी तरह मसले का हल तलाश कर सकता था। वो इतना जानता था कि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत तो जरूर होती है। आज जो पुलिस अफीसर फर्श नासी पर तुले हुए हैं और लाख 2 लाख में बिकने को तैयार नहीं थे, कल को वो दुगनी कीमत पर इसके सामने झुक सकते थे। लेकिन सबसे पहले ये तस्दीक कर लेना जरूरी था कि नैला वाकई मर चुकी है या नहीं, और इसके पास तस्दीक का कोई जरिया नहीं था सिवाय इसके कि वो खुद इस इलाके में जाकर मालूमात हासिल करे। लेकिन इसके ख्याल में इतनी दूर जाने का कोई फायदा नहीं था। वहां जाकर भी लोगों से ये सुनने को मिलना था कि वो छोकरी मरखब गई होगी। वो होगी पर तकिया नहीं करना चाहता था। वो तो यकीन करना चाहता था कि नैला वाकई मर चुकी है। कोई ऐसी मौत पर शहादत जिसे कानून भी तस्लीम कर ले। दफतन इसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। बहुत ही अनोखा ख्याल था। जरा सी मेहनत की जरूरत थी और कोई ना कोई ऐसी मौत पर शहादत मिल सकती थी कि नैला वाकई मर चुकी है और अब इस दुनिया में इसका वजूद नहीं रहा। पुलिस, हाँ, इस इलाके के थाने का इंचार्ज अगर तहरीरी तौर पर नैला की मौत की तस्दीक कर दे तो ये मसला हल हो सकता था। इलाके की किसी मोतबर शख्स से भी इस किस्म का बयान हासिल किया जा सकता था, लेकिन पुलिस अफीसर का बयान ज्यादा मोतबर साबित हो सकता था और छोटे इलाके की किसी पुलिस अफीसर को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक हतमी नतीजे पर पहुंचने के बाद वो बेडरूम में आकर लिबास तब्दील करने लगा। इसके ख्याल में हसीना बेगम को इस ताज़ा सूरत से आगाह करना जरूरी था। मुमकिन है वो कोई से मजीद मुफीद मशवरा दे सके। तकरीबन 1 घंटे बाद अपनी कार में सवार गुलमर्ग की तरफ जा रहा था। जब वो हवेली पहुंचा तो उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और हसीना बेगम हवेली के सेन में कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। शब्बीर भी इसके करीब दूसरी कुर्सी पर बैठ के और पास ही जमीन पर बैठी हुई मुलाजमा को चाय लाने को कहा। तुम कल शामी को तो यहाँ से गए थे?
शहर में दिल नहीं लग रहा या कोई और ख़ास बात? हसीना बेगम ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हाँ, एक बहुत ही ख़ास बात है माँ जी, शब्बीर दुरानी ने कहा। एक बात सुन लो। हसीना बेगम ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। अब कोई ऐसी बात मत करना जो हमारे मजीद उलझनों का बाइस बने। नायला पर अब लानत भेज दो, इसकी जायदाद का ख्याल जहन से निकाल दो। जो कुछ भी हमारे पास है इसी पर इक्तफा करो। तुम्हारे बड़े मामू भी अब यही कह रहे हैं कि मामला ख़त्म कर हो रहा है तो होने दो। 2-3 दिन बाद रावलपिंडी जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद में किसी से मिलकर कोशिश करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये पुलिस इंक्वायरी भी ख़त्म हो जाए। अम्मा जी, शब्बीर दुरानी बोला, क्या आप चाहते हैं कि इतनी जिल्लत और रुसवाई उठाने के बाद हम खामोश होकर बैठ जाएं? लानत भेजो। हसीना बेगम ने कहा। मैं तो तुम्हें फिर यही मशवरा दूंगी कि चंद रोज़ के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। तो क्या मैं ये समझूं कि आप हिम्मत हार गई हैं? शब्बीर दुरानी ने कहा। फिर मुलाजमा को चाय लाते देखकर खामोश हो गया। मुलाजमा चाय मेज़ पर रखकर चली गई तो वो बोला, लेकिन माँ जी, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं तो आपसे मशवरा करने आया था। कैसा मशवरा? नायला बेगम ने इसे घूरा। नायला के बारे में पता चला है कि वो थर के सहरा में लापता हो गई है। आम ख्याल यह है कि वो रेगिस्तान में कहीं मरकब गई होगी, शब्बीर दुरानी ने कहा। और फिर इसे वो तफसील बताने लगा जो इसे करबदाद और सेठ जेठानंद से मालूम हुई थी। अगर वो कहीं मरकब गई है तो बहुत अच्छा हुआ है, हमारा पीछे छूट गया स्टूडेंट से, हसीना बेगम ने तुनक कर कहा। लेकिन मेरे ज़हन में एक मंसूबा है, शब्बीर दुरानी बोला। कैसा मंसूबा? हसीना बेगम ने इसे घूरा। अगर हम उस इलाके के थानेदार से तस्दीकनामा हासिल कर लें कि नायला दुरानी वाकई मर चुकी है, तो फिर हम कानूनी तौर पर इसकी जायदाद के मालिक बन सकते हैं, शब्बीर दुरानी ने कहा। और फिर से अपना मंसूबा समझाने लगा। क्या तुम्हारे ख्याल में कोई पुलिस अफसर इस किस्म का सर्टिफिकेट दे सकता है? हसीना बेगम ने उसका मंसूबा सुनने के बाद कहा। वो एक बार फिर लालच में आ गई थी। पैसे में बड़ी कशिश होती है, शब्बीर दुरानी ने कहा। छोटे इलाके के किसी पुलिस अफसर को अगर 30-40 हज़ार की रकम थमा दी जाए तो किसी जिंदा इंसान को भी कत्ल करके इस किस्म का सर्टिफिकेट दे सकता है। सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि फिर उल्टी आंतें गले को आ जाएं। हसीना बेगम ने जवाब दिया। मैंने बहुत सोच समझ कर मंसूबा बनाया है। मुझे यकीन है कि इसमें हमें नाकामी नहीं होगी। मैं कल ही सिंध की तरफ रवाना हो जाऊंगा, शब्बीर दुरानी ने कहा। और वो सूबा खान, इसका क्या होगा? हसीना बेगम बोली। अब वो हमारे लिए बेकार है। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा है, हमारे किस काम आएगा? शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। वो एहसान फरामोश आदमी है। इस जैसे शख्स का यही इंजाम होना चाहिए। वो भी बातें ही कर रहे थे कि हसीना बेगम के बड़े भाई अब्दुर्रहमान दुरानी हवेली में दाखिल हुए। इनके सामने कोई बात मत करना, हसीना बेगम ने बेटी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। आप मुतमईन रहें, इन्हें हमारे मंसूबे की हवा भी नहीं लगेगी, शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। अब्दुर्रहमान दुरानी टहलने वाले अंदाज में चलते हुए आ रहे थे। इनके दाएं हाथ में तस्बीह थी और वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गए। वो करीब पहुंचकर एक कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सुबह पटवारी आने वाला है, इसके साथ ज़मीनों पर चले जाना। क्यों? पटवारी यहाँ क्यों आ रहा है? शब्बीर दुरानी ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। अरे भाई, महर गुलाम रसूल से जो ज़मीन की हदबंदी का झगड़ा चल रहा है इसका फैसला हो गया है। तहसीलदार मोहब्बत अली अगर इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी न लेता तो शायद ये मामला तय न होता। फैसला परसों रात इसके घर पर ही हुआ था। कल पटवारी आएगा तो ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। महर गुलाम रसूल से क्या झगड़ा चल रहा था? शब्बीर दुरानी ने पूछा। अरे भाई, वो ट्यूबवेल वाली ज़मीन का झगड़ा। हमारी ज़मीन का तकरीबन आधा खेत का कोना इसकी ज़मीन में था और इसकी ज़मीन का एक कोना नदी की वजह से हमारी ज़मीन की तरफ निकला हुआ था। बस यही झगड़ा था। तय ये हुआ कि अगर इसकी ज़मीन का जो कोना हमारी तरफ निकला हुआ है वो हमारी ज़मीन में शामिल कर दिया जाए और हमारी ज़मीन का जो कोना उसकी तरफ निकला हुआ है इसकी ज़मीन में शामिल कर दिया जाए, और इस तरह ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, अब्दुर्रहमान दुरानी ने कहा। इस गुफ्तगू के दौरान भी इनके हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह के दाने गिर रहे थे। ठीक है, मैं कल पटवारी से मिल लूँगा, लेकिन आप कहीं जा रहे हैं क्या? शब्बीर दुरानी ने पूछा। नहीं भाई, मेरे घुटनों में तकलीफ कुछ पड़ गई है, चलने में कुछ दुश्वारी पेश आने लगी है। पटवारी के साथ खेतों में जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा वो तुम आ गए, अब्दुर्रहमान दुरानी ने जवाब दिया। हसीना बेगम ने मुलाजमा को भुलाकर बाई के लिए चाय मंगवाई और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। नायला का कोई तस्करा ना तो अब्दुर्रहमान दुरानी ने किया था और ना इन माँ बेटे में से किसी ने इसका जिक्र किया था। गाँव की मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ सुनाई दी तो अब्दुर्रहमान दुरानी उठ के, अच्छा भाई, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, रात को तुम दोनों मेरे यहाँ आना, खाना वहीं खा लेना। जी बेहतर भाई साहब, हसीना बेगम ने कहा। अब्दुर्रहमान दुरानी के जाने के बाद वो दोनों माँ बेटा एक बार फिर नायला के बारे में बातें करने लगे। माँ जी, शब्बीर दुरानी ने कहा, अगर इस मर्तबा राय मंसूर ने किसी किस्म की मुदाखलत करने की कोशिश की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शब्बीर दुरानी ने कहा, नायला के मरने का सबूत मिल जाए तो हम कानूनी तौर पर इसकी जायदाद के वारिस होंगे। राय मंसूर या किसी को इस मामले में मुदाखलत का हक नहीं पहुँचता। नायला थी तो इसकी पुश्तना ही कर रहे थे, जब नायला ही नहीं रही तो वो क्या करेंगे? हसीना बेगम ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद हसीना बेगम उठकर अपने कमरे में चली गई। शब्बीर दुरानी वहाँ बैठा रहा, लेकिन जब मच्छर काटने लगे तो वो भी उठकर कमरे में आ गया।
رات 8:30 بجے کے لگ بھگ وہ دونوں اپنی حویلی سے نکل کر عبدالرحمن درانی والی حویلی میں آ گئے۔ 9 بجے انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ آپ راولپنڈی کب جا رہے ہیں ماموں؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ 3-4 دن تک جانے کا ارادہ ہے، اگر کوئی ضروری کام نہ ہوتا تو میں ٹال جاتا، عبدالرحمن درانی نے جواب دیا۔ شبیر درانی پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ راولپنڈی کس کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ جب وہ حویلی میں آئے تو رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ بستی پر سناٹا طاری تھا۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جانے کے عادی تھے کیونکہ انہیں صبح اٹھنا ہوتا تھا۔ شبیر تو اپنے کمرے میں بیٹھا، باہر کے کتوں سے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کتے حویلی کے گیٹ کے بالکل سامنے ہی بھونک رہے تھے۔ سمجھنے میں دیر نہیں لگے کہ آنے والا کوئی اجنبی ہے۔ بستی کے کتے یہاں رہنے والے ہر شخص کو پہچانتے تھے۔ اگر آنے والا بستی کا کوئی آدمی ہوتا تو کتے اس طرح نہ بھونکتے، لیکن اس وقت کون آ سکتا ہے؟ شبیر درانی کمرے سے نکل کر سین میں آ گیا، پھر نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ کتے ابھی زور و شور سے بھونک رہے تھے اور آواز گیٹ کے بالکل سامنے سے آ رہی تھی۔ شبیر درانی نے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف لمبے قد کا ایک آدمی گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ کتے بھونکتے اس پر لپک رہے تھے اور وہ شخص بار بار جھک کر زمین سے پتھر اتارتا اور کتوں کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہے؟ شبیر درانی چند قدم آگے بڑھ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں بھائی صوبہ خان۔ ایک تو تمہارے گاؤں کے کتے بڑے خطرناک ہیں، آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے۔ شبیر درانی صوبہ خان کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر صوبہ خان کے قریب پہنچ کتوں کو شکار کر دور بھگا دیا۔ صوبہ خان تم؟ شبیر درانی حیرت کا اظہار کیا۔ تم اس وقت کیسے؟ میں بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں شبیر درانی، صوبہ خان نے جواب دیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ حویلی کے گیٹ پر جلنے والے بلب کی روشنی میں صوبہ خان کی حالت نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر پینٹ کوٹ تھا، سفید شرٹ تھی، پتلون اور کوٹ بری طرح مسلا ہوا تھا اور شرٹ بھی میلی تھی، بال بکھرے اور شیو بڑا ہوا، جوتے بھی گرد میں اٹے ہوئے تھے۔ شبیر درانی کو اس کا یہ حلیہ دیکھ کر یقیناً حیرت ہوئی تھی۔ حالانکہ صوبہ خان وہ شخص تھا جس نے کبھی اپنے لباس پر سلوٹ بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ صبح شام لباس تبدیل کرنے کا عادی تھا، لیکن اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے یہ لباس کئی روز سے اس کے جسم سے الگ نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کیسے آ گئے؟ تمہیں کسی نے آتے ہوئے دیکھا تو نہیں صوبہ خان؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا اور وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، صوبہ خان نے جواب دیا۔ سنی والا پل سے ایک ٹریکٹر ٹرالی مل گئی تھی۔ وہ کوئی کاشتکار تھا جو ٹرالی پر یوریا کی بوریاں لاد کر جا رہا تھا، اس نے مجھے لفٹ مل گئی، میں سڑک پر ہی اتر گیا تھا۔ تم نے اسے بتایا تو نہیں کہ کس سے ملنے آئے ہو؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ میں نے تمہارا نام نہیں لیا، صوبہ خان نے جواب دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس گاؤں میں میری بہن رہتی، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ تو واقعی تم نے عقل مندی سے کام لی ہے صوبہ خان، لیکن کیا؟ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے درانی، میں اس وقت بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں، صوبہ خان نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، سب جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس گاؤں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ شامی کو پولیس والی تلاش میں یہاں آئی تھی۔ یہاں کے سبھی پولیس والے جانتے ہیں کہ میرے گھرانے میں تمہارا کیا تعلق ہے، اس لیے پولیس والے پوچھتے آئے تھے کہ تم یہاں تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں شبہ کہ تم یہاں آ سکتے ہو، شبیر درانی نے کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو درانی؟ صوبہ خانے سے گھورا۔ میں تم لوگوں کی وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں اور تم بھی اس آڑے وقت میں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں صوبہ خان، شبیر درانی اس کی بات کاٹ دی۔ میں تمہیں پناہ دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن تمہیں اس گاؤں میں نہیں رکھا جا سکتا، مجھے سوچنے دو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں کچھ عرصے کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ 1 منٹ یہیں رکو، میں کوٹ پہن کر آتا ہوں۔ شبیر درانی حویلی کے اندر گیا اور دبے قدموں چلتا ہوا اپنے کمرے میں گھس گیا، یعنی کرسی پر پڑا ہوا کوٹ اٹھا لیا، پہنا، پھر الماری کھول کے سنجیدہ خانے سے پستول نکالا، اس کا میگزین نکال کر چیک کیا، پستول کو احتیاط سے کوٹ کی جیب میں رکھا اور کمرے سے نکل کر بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اندیشہ تھا کہ قدموں کی آواز سن کر حسینہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نہ آ جائے۔ حویلی سے باہر نکل کے اس سے دروازہ آہستگی سے بند کر دے، صوبہ خان کے قریب آ گیا جو دیوار سے کھڑا تھا۔ چلو، شبیر درانی بولا۔ صوبہ خان کوئی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں بستی سے نکل کر کھیتوں میں آ گئے۔ رات اندھیری تھی، وہ کھیتوں کے بیچ ایک تنگ سی پنگڑی پر چلتے رہے۔ شبیر درانی کا دایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ اگرچہ اس وقت فوری طور پر صوبہ خان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کر کے وہ ایک ٹبے پر پہنچ گئے۔ اس ٹبے پر ایک کوٹھلی بنی ہوئی تھی اور وہاں درختوں کا ایک جھنڈ بھی تھا۔ اس ٹبے کی دوسری طرف ایک کنواں تھا جس پر اب بھی رہٹ لگا ہوا تھا، لیکن رہٹ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، جبکہ دوسری طرف والے کنویں پر ٹیوب ویل لگا ہوا تھا۔ یہ کنواں استعمال نہیں ہوتا تھا، البتہ دن کے وقت یہاں مویشی باندھے جاتے تھے۔ یہاں تک بجلی کی لائن بھی موجود تھی، لیکن اس کوٹھلی میں صرف ایک بلب کے علاوہ یہاں بجلی کا اور کوئی استعمال نہیں تھا۔ فصل پکنے کے دنوں میں یہاں رات کو بھی ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ کوٹھی کو تالا لگا ہوا تھا۔ شبیر درانی ادھر دیکھتے ہوئے ایک اینٹ اٹھائی اور تالے پر ضربے لگانے لگا۔ چوتھی ضرب پر تالا ٹوٹ کر لٹک گیا۔
शब्बीर दुरानी ने ताला निकाल कर एक तरफ फेंक दिया और कुंडा खोलकर दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गया। इसने दीवार टटोलकर स्विच ऑन किया। चिट की हल्की सी आवाज के साथ कमरे में रोशनी फैल गई। यह कोठरी खासी बड़ी थी। इसके एक हिस्से में भूसे का ढेर लगा हुआ था और दूसरी तरफ बांध के एक झिलिंगा सी चारपाई पड़ी थी। बांध जगह जगह से टूटा हुआ था। पैंती की रस्सी भी टूटी हुई थी। चारपाई की करीबी 3-4 और रस्सियां पड़ी हुई थी। दिन के वक्त इन रस्सियों से मवेशी बांधे जाते थे। कोठरी में गोबर की बू फैली हुई थी। तुम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गए हो सुबा खान। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। यहाँ तुम्हें तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाएगी, शब्बीर दुरानी ने कहा। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो दुरानी? सुबा खान ने इसे घूरा। मतलब ये कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी मुसीबत में गल डालूं। शब्बीर दुरानी कहते हुए जेब से पिस्तौल निकाले। ये क्या? सुबा खान हकलाया। पिस्तौल देखकर इसका चेहरा कुछ और स्याह हो गया था। तो तुम क्या करना चाहते हो? हर चीज का एक मंतकी इंजाम होता है सुबा खान, शब्बीर दुरानी ने इसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। आज तुम्हारे इंजाम का वक्त आन पहुंचा है। तुम मेरे एहसानात का ये बदला दे रहे हो दुरानी? सुबा खान बोला। मैंने तुम्हारे खानदान की खिदमत की है। तुम लोगों की खातिर अपने हाथ खून से रंगे हैं। इस वक्त मुझ पर जो मुसीबतें नाजिल हुए वो भी तुम्हारी वजह से हैं। मेरी नौकरी खत्म हो गई। मेरी गिरफ्तारी के अहकामात जारी हो चुके। अगर मैं तुम्हारे और हसीना बेगम के कहने पर नाला के चक्कर में न पड़ता तो आज मैं इस हालत को ना पहुंचता। आज हर शख्स ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। सिंध के वो वडेरे जो मेरे रहमो करम पर हुआ करते थे, आज उन्होंने मुझे धुतकार दिया। और तुम भी। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ सुबा खान, शब्बीर दुरानी ने कहा। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाने वाला हूँ जहाँ तुम हर खतरे से बचे रहोगे। सिंध तो क्या, पूरे पाकिस्तान की पुलिस भी तुम्हें तलाश नहीं कर सकती। मुझ पर रहम करो दुरानी, सुबा खान हकलाया। मैंने तुम्हारी वजह से नायला की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। ये सोचो कि अगर मैं कामयाब हो जाता तो तुम्हें कितना फायदा होता। तुम इसकी करोड़ों की जायदाद के वारिस बन जाते। नायला की जायदाद का वारिस तो मैं अब भी बनूंगा, शब्बीर दुरानी ने कहा। और ये बात भी ज़हन से निकाल दो कि तुमने हमारी वजह से बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे और हमारे कहने पर नायला की जिंदगी को जहन्नम बनाया। तुम नहायत घटिया, कमज़ात और लालची इंसान हो। तुमने जो कुछ भी किया दौलत के लालच में किया। नायला के तुमने 5 लाख रुपए तलब किए थे। अगर तुम्हें हमारे एहसानात का ख्याल होता तो किसी काम को मुआवजा तलब न करते। और फिर सिंध में तुम जो कुछ करते रहे वो हमारे कहने पर तो नहीं किया। ये सब तुम्हारी हवस का नतीजा है और इसका इंजाम यही होना चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ सुबा खान। सुनो दुरानी, मैं अभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ, सुबा खान ने कहा। दिलावर सिंध में खतरनाक डाकुओं के गिरोह से मिल गया है। वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है और मैं इसके मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे अब किसी की मदद की जरूरत। शब्बीर दुरानी जुमला मुकम्मल न कर सका। सुबा खान ने अचानक इस पर छलांग लगा दी थी। इसका हाथ शब्बीर दुरानी के पिस्तौल वाले हाथ पर पड़ा था। शब्बीर दुरानी ने ट्रैगर दबा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। गोली सुबा खान के बाएं बाजू में लगी, लेकिन इसके बावजूद इसने शब्बीर के पिस्तौल पर हाथ डाल दिया। दोनों में पिस्तौल के लिए कशमकश होने लगी। सुबा खान इसके पेट से घुटने की ठोकर मार दी। पिस्तौल का ट्रैगर एक बार फिर दब गया। इस मरतबा गोली शब्बीर दुरानी के कान से बिल्कुल करीब गई। इसने सुबा खान का हाथ मरोड़ने की कोशिश करते हुए पीछे धकेलना चाहा। सुबा खान ने इसकी कोहनी पर जोरदार ठोकर मारी। पिस्तौल शब्बीर दुरानी के हाथ से निकलकर चारपाई की दूसरी तरफ जा गिरा। अब वो दोनों एक दूसरे को जेर करने की कोशिश कर रहे थे। शब्बीर दुरानी इसकी पिंडली पर ठोकर मारी। हड्डी पर लगने वाली ठोकर खासी जोरदार थी। सुबा खान बिलबिला उठा। वो एक टांग पर उछल रहा था। शब्बीर दुरानी से संभलने का मौका दिए बगैर इस पर घोंसों ठोकरों की बारिश कर दी। नमक हराम, शब्बीर के हलक से गुर्राहट से निकली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुबा खान एक घोंसा खाकर लुढ़कता हुआ भूसे के ढेर पर गिरा। इसने सुबा खान पर छलांग लगा दी, मगर सुबा खान बड़ी फुर्ती से लोट लगाकर एक तरफ गया। शब्बीर दुरानी मुंह के बल भूसे के ढेर पर गिरा। दूसरे लम्हे सुबा खान ने इसे छाप लिया। वो अपना जख्मी बाजू इसकी गर्दन पर लपेटकर दूसरे हाथ से बाल मुट्ठी में जकड़कर जोर जोर से झटके देने लगा। शब्बीर दुरानी के मुंह से हल्की हल्की कराहें खारिज हो रही थी। वो जिस्म की पूरी कुव्वत को मुज्तमे करके अपने आप को सुबा खान की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और भी आखिर उसे अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो गया। शब्बीर दुरानी ने संभल कर सुबा खान को गिरफ्त में लेना चाहा, लेकिन सुबा खान इसे दोनों पैरों पर रखकर उछाल दिया। शब्बीर दुरानी लड़खड़ाते हुए पुश्त के बल चारपाई पर गिरा। चारपाई का बांध बहुत ढीला था। इसकी टांगें तो चारपाई की पट्टी पर लटकी रह गई और खुद ढीले बांध के साथ अंदर धंस गया। शब्बीर दुरानी उठने की कोशिश में हाथ पैर मार रहा था कि पिस्तौल इसके हाथ में आ गया। ठीक इसी लम्हे सुबा खान भूसे के ढेर से उठकर इसकी तरफ लपका। शब्बीर दुरानी ने हाथ आगे निकालकर पिस्तौल का ट्रैकर दबा दिया। गोली सुबा खान के सीने में लगी। इसके जिस्म में झटका सा लगा। वो लड़खड़ाया, मगर फिर संभल कर आगे बढ़ने लगा। इसके दोनों हाथ आगे को बढ़े हुए थे और चेहरे पर बड़े खौफनाक तासुरात थे। शब्बीर दुरानी पिस्तौल का ट्रैकर दबाता चला गया। 3 और गोलियां सुबा खान के सीने में पेवस्त हो गई। एक गोली इसके हलक को चीरती हुई निकल गई। सुबा खान के जिस्म से खून की धारें बह रही थी। इसके चेहरे के तासुरात कुछ और भयानक हो गए थे, लेकिन वो मुसलसल आगे बढ़ रहा था।
शबीर दुरानी की आंखें खौफ दहशत से फैलती चली गई। सुबह खान चारपाई के करीब पहुंचकर एक सेकंड को रुका और फिर झूमता हुआ आगे की तरफ गिरा। शबीर दुरानी बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। वो सुबह खान की जद में आने से बच गया, लेकिन खून के छींटों ने इसका लिबास रंग दिया था। वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इसने पिस्तौल का रुख सुबह खान की खोपड़ी की तरफ रखकर ट्रैगर दबा दिया। फायर नहीं हुआ, सिर्फ स्टेक की आवाज निकाल कर रह गई। पिस्तौल खाली हो चुका था। 7 में से 6 गोलियां सुबह खान के जिस्म में पेवस्त हो चुकी थी। सुबह खान मुंह के बल चारपाई के अंदर पड़ा हुआ था। इसकी टांगें पट्टी के पर अटकी हुई थी। इसके जिस्म को इस तरह झटके लग रहे थे जैसे बरके रोके झटके दिए जा रहे हैं। बिलाखिर वो बेहिस हरकत हो गया। शबीर दुरानी चारपाई के करीब खड़ा इसी की तरफ देख रहा था। इसे सुबह खान की लाश से भी खौफ आ रहा था। बड़ा सख्त जान साबित हुआ था वो। 6 गोलियां खाने के बाद भी उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ता रहा था। बिलाखिर शबीर दुरानी ने अपनी जगह से हरकत की। बड़ी एहतियात से आगे बढ़ा, लाश के करीब पहुंचकर रुका और आखिरकार इसने पैर से पकड़कर लाश को सीधा कर दिया। दूसरे ही लम्हे इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। सुबह खान का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। शबीर दुरानी ने कपड़ों से पकड़कर लाश को चारपाई से बाहर निकालकर जमीन पर डाल दिया। जख्मों से अब भी खून बह रहा था। वो खामोश खड़ा उभरते हुए खून को देखता रहा। शबीर दुरानी बहुत संगदिल आदमी था। इसने बहुत से आदमियों को मरते हुए देखा था। कई आदमियों को अपने हाथों से मौत के घाट उतारा था। इसने बहुत से लोगों का खून बहते देखा था, लेकिन सुबह खान के जिस्म से उबलता हुआ खून देखकर इसे उबकाई से आने लगी। जी मतलाने लगा। वो कोठरी से बाहर आ गया। ताज़ा और ठंडी हवा से इसकी कैफियत कुछ समझने लगी। वो तकरीबन आधा घंटे टिब्बे पर खड़ा इधर उधर देखता रहा। इसका अपना गांव वहां से तकरीबन 20 मील दूर था। इसके अलावा कुर्बो जवार और कोई बस्ती नहीं थी। इसे यकीन था कि कोठरी के अंदर चलने वाले गोलियों की आवाज गांव में नहीं सुनी गई होगी। वो कुछ देर और वहां खड़ा इधर उधर देखता रहा। कुएं की तरफ चला गया। कुएं की गुंडें टूटी हुई थी और ईंटें आसपास बिखरी हुई थी। इसने 4-5 ईंटें उठाई और दोबारा कोठरी में आ गया। ईंटें जमीन पर फेंककर वो सुबह खान की लाश को देखने लगा। लाश के आसपास जमीन पर खून जम रहा था। वो कुछ देर तक लाश को देखता रहा और फिर अपना पिस्तौल इसने कोट के अंदरूनी जेब में डाल दिया और लाश को घसीटकर वहां से कुछ दूर हटा लिया। एक एक ईंट कोट की दोनों अंदरूनी जेबों में ठोंस दी और बाकी ईंटें इसके पेट और सीने पर रखकर इन्हें रस्सियों से बांधने लगा। शबीर दुरानी के ख्याल में 5 ईंटें कम थी और वो कुएं की टूटी हुई मुंडेर से कुछ और ईंटें उठा लाया और एक एक ईंट लाश के पैरों और बाजू के साथ भी बांध दी। फिर लाश को घसीटकर कोठी से बाहर ले जाने लगा। सुबह खान लंबा तड़ंगा और कवीर जुस्सा आदमी था। ईंटें भी बंधी हुई थी जिससे लाश का वजन कुछ और बढ़ गया था और लाश को घसीटना मुश्किल हो रहा था। वो बड़ी मुश्किल से लाश को घसीटते हुए कुएं की तरफ ले जाने लगा। कुएं तक पहुंचते पहुंचते बुरी तरह हाँप गया था। वो कुछ देर तक वहां खड़ा अपना सांस दुरुस्त करता रहा। जब हवास बहाल हुए तो उसने लाश को घसीटकर कुएं की मुंडेर पर रखा और फिर इसे कुएं में धकेल दिया। चंद सेकंड बाद कुएं की तह से शटराब की आवाज सुनाई दी। शबीर दुरानी के मुंह से गहरा सांस निकल गया। इसने अपने एक अदद और खतरनाक दुश्मन से निजात हासिल कर ली थी। इसे यकीन था कि क़यामत तक सुबह खान की लाश का सुराग नहीं लगाया जा सकेगा। इसे गांव में आते हुए किसी ने नहीं देखा था। कोई इस पर सुबह खान के कत्ल का शुबा नहीं कर सकता था। सुबह खान से इसके खानदान के पुराने ताल्लुकात की बिना पर यह इम्कान तो था कि पुलिस कभी इसके बारे में पूछती हुई आ जाएगी, लेकिन पुलिस को यह शुबा नहीं हो सकेगा कि वो इसके हाथों अपने इंजाम को पहुंच चुका। लाश को कुएं में फेंकने के बाद शबीर दुरानी दोबारा कोठरी में आ गया। जमीन पर हर तरफ खून फैला हुआ था। इसने कोठरी के कोने में पड़ी हुई कस्सी उठाई और बाहर से मिट्टी ला लाकर बिखरे हुए खून पर डालने लगा। चारपाई का बांध भी खूनालूद हो चुका था। इसने कुछ मिट्टी चारपाई पर डाल दी और भूसा पूरी कोठरी में बखेर दिया। बाहर निकलते हुए इसने स्विच ऑफ कर दिया और दरवाजा भीड़कर कुछ देर तक टिब्बे पर खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर टिब्बे से उतरकर खेतों में गांव की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चलने लगा। गांव में दाखिल होते ही कुत्तों ने भौंकर इसका इस्तकबाल किया। शबीर दुरानी ने कुत्तों को हश्कार दिया। कुत्ते इसकी आवाज पहचान कर दुबक गए। हवेली के गेट के सामने पहुंचकर इसने छोटे दरवाजे पर हाथ रखकर इसे आस्तीकी से धकेला। दरवाजा खुल गया। शबीर दुरानी को समझने में देर नहीं लगी कि इसकी अदम मौजूदगी में गेट की तरफ कोई नहीं आया था। अंदर दाखिल होकर इसने बड़ी आस्तीकी से दरवाजा बंद किया और कुंडा चढ़ाकर दबे कदमों अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे का दरवाजा इसी तरह भिड़ा हुआ था जैसे वो भीड़ कर गया था। वो बड़ी आहिस्तगी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसी एहतियात से दरवाजा बंद किया और दरवाजे की करीबी दीवार पर बिजली का स्विच ऑन कर दिया। वो बत्ती जलाकर जैसे ही घूमा एकदम उछल पड़ा। सामने ही एक कुर्सी पर हसीना बेगम बैठी हुई थी। कहाँ गए थे? हसीना बेगम ने इसे घूरा। वो जरा तबीयत घबरा रही थी, बाहर चला गया था। लेकिन आप माँ जी मेरे कमरे में कब आई? शबीर दुरानी माँ को देखकर बौखला गया। घड़ी देखिए, 1 बज रहा है। हसीना बेगम ने दीवार गिरी क्लॉक की तरफ इशारा किया। फिर बेटे की तरफ देखते हुए झटके से उठकर खड़ी हो गई। ये खून, तुम्हारे लिबास पर खून के धब्बे कैसे हैं? सच बताओ, कहाँ गए थे, क्या हुआ? ओह, शबीर दुरानी के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। कुछ नहीं माँ जी, नाक से खून बहने लगा था। देखो शबीर,
حسینہ بیگم نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم کسی سے دھینگا مشتی ہوئی ہے۔ کون تھا وہ، اور یہ خون کیسا ہے؟ شبیر درانی کے منہ سے ایک بار پھر گہرا سانس نکل گیا۔ ماں جی، وہ صبح خان آیا تھا۔ کب، کس وقت؟ کوئی 11 بجے کے لگ بھگ۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر میں حویلی سے نکلا تھا۔ وہ صبح خان تھا جس پر کتے بھونک رہے تھے، شبیر درانی نے کہا۔ وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ حسینہ بیگم کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی۔ ہمیں بلیک میل کر کے پناہ لینے کے لیے، شبیر درانی نے جواب دیا۔ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگا پھر رہا تھا۔ میں نے اسے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں پولیس تو کیا، ان کے فرشتے بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا تم نے اسے؟ حسینہ بیگم جملہ ادھورا چھوڑ کر گھورتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجبوری تھی ماں جی، شبیر درانی نے کہا۔ اگر میں اسے خاموش نہ کرتا تو ہم سب کو پھانسی کے تختے پر پہنچا دیتا۔ ملازمت سے معطل ہونے کے بعد وہ ہمارے لیے بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا تھا۔ گرفتار ہو جاتا تو پوچھ گچھ کے دوران نیلا کے سلسلے میں ہمارے تمام راز فاش کر دیتا۔ اس کی لاش، حسینہ بیگم نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی جگہ غائب کر دی جہاں اسے اس کی تلاش نہیں کیا جا سکتا، شبیر درانی نے جواب دیا۔ وہ چوری چھپے یہاں آیا تھا، کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ صوبہ خان سے ہمارے خاندان کے پرانے تعلق کی بنا پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کسی وقت اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس طرف آ جائے، لیکن انہیں یہ شبہ کبھی نہیں ہو سکا کہ وہ اپنی جام کو پہنچ چکا ہے۔ پولیس زندگی بھر اسے تلاش کرتی رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی تصور کر لیا جائے کہ وہ سرحد پار کر کے ہندوستان بھاگ گیا ہے یا کہیں اور چلا گیا ہے، لیکن اس نے مرنے سے پہلے ایک اور اطلاع بھی دے دی ہے۔ وہ کیا؟ حسینہ بیگم نے پوچھا۔ دلاور سندھ میں ڈاکو کے کسی گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا؟ حسینہ بیگم اچھل پڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تصدیق تو میں خود جا کر کر لوں گا، شبیر درانی نے کہا۔ اگر واقعی دلاور ڈاکو کے گروہ میں شامل ہو گیا ہے تو وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ خدا جانے ہم کیسی مصیبت میں پھنس گئے، حسینہ بیگم نے کہا۔ بہرحال تم باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کر لو اور یہ کپڑے مجھے دے دو۔ شبیر درانی باتھ روم میں گھس گیا۔ چند منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر باہر آ گیا۔ خون آلود کپڑے وہ ایک پوٹلی کی صورت میں اٹھا لایا تھا۔ حسینہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے پوٹلی لی اور کمرے سے نکل گئی۔ حویلی کے آنگن میں ایک کونے میں تندور بنا ہوا تھا۔ حسینہ بیگم نے شبیر درانی کے خون آلود کپڑے تندور میں ڈال کر انہیں آگ لگا دی اور اس وقت تک وہاں کھڑی رہی جب تو کپڑے جل کر راکھ نہیں ہو گئے تھے۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو شبیر درانی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں سویرے ہی نکل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ واپسی میں چند روز لگ جائیں، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، شبیر درانی نے کہا۔ صبح رحمان بھائی تمہارے بارے میں ضرور پوچھیں گے، انہوں نے پٹواری والا کام تمہارے سپرد کیا تھا، حسینہ بیگم نے کہا۔ منشی کو پٹواری کے ساتھ بھیج دیجیے اور ممو سے کہہ دیں کہ مجھے ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے عزلت میں شہر جانا پڑا۔ اب آپ جا کر سو جائیے، 2 بجنے والے ہیں، شبیر درانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حسینہ بیگم کمرے سے چلی گئی۔ شبیر درانی پلنگ پر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کبھی نیلا کے بارے میں سوچنے لگتا اور کبھی صوبہ خان کے بارے میں۔ یہ واقعی ان کی خوش قسمتی تھی کہ متعلق کے بعد صوبہ خان پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتا تو ان کے لیے حقیقتاً پھانسی کا پھندا ثابت ہوتا، لیکن اب یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ شبیر درانی اگرچہ رات 3 بجے کے بعد ہی سویا تھا، لیکن صبح 5:45 بجے کے قریب گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ شبیر نے عرصہ سے نماز نہیں پڑھی تھی، جب سے وہ آوارہ دوستوں کی بری صحبت میں پڑا تھا۔ اس نے تو عید کی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی، لیکن آج اذان کی آواز سن کر اسے خدا یاد آ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ ایک انسان کے خون سے ہاتھ رنگ کر آیا تھا۔ اس نے اٹھ کر جلدی سے غسل کیا، کپڑے بدلے اور فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑے خوشو خضوع سے نیلا کی موت کی دعا مانگنے لگا۔ اس جیسے انسان سے کسی کی سلامتی کی دعا مانگی جانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ کئی سال بعد رب العزت کی بارگاہ میں اس کے ہاتھ اٹھے بھی تھے تو ایک انسان کی موت کی دعا کے لیے۔ معزز سامعین حضرات، نیلا درانی کی یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔